Hello my dear students. நம்ம லாஸ்ட் பார்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் இன் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பீயிங் அலைவ் யூனிட் 3 ப்ரோஸ் பேஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் தி ஆத்தர் அண்ட் வார்ம் அப் பார்த்தோம். நவ் லெட் அஸ் கோ இன்டு த ஸ்பீச் given by Dr. Christian Barnard. We all know that Dr. Christian Barnard was the first doctor to perform a heart transplant surgery. Here we have an extract of his speech wherein he narrates an experience which has changed his perspective of life altogether. Let's find out what led to such a dramatic transformation. So we all know students that Dr. Barnard he's the first doctor to perform heart transplant surgery அப்படிங்கிறது நம்ம ஆத்தரோட இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே we have understood. Now in this extract, in our prose extract நமக்கு கொடுத்துருக்கிற in this syllabus, in this extract of speech, he narrates, that means he describes, he shares an experience. Experience means a life, you face it really, that is the experience. Like a teacher is teaching for past 10 years means the teacher has 10 years experience. In that way the doctor is facing an experience, that means experiencing means to face it really in the life. So this experience has changed the doctor's understanding or opinion. Perspective means his opinion or the doctor's attitude towards life is changing. So before that he had a different idea and opinion about life, but after this experience which we are going to learn in this prose, so this experience has changed his opinion, perspective. Perspective means either opinion or attitude or the values, the understanding about life. This is the meaning. So and the life altogether changes this experience. So let's find out what led to what is the experience the author has faced which has transformed him dramatically. That means total change, holistic change. So given a holistic character change அப்படிங்கிற meaning தான் dramatic transformation. So in the first point, the author is expressing here, so it is in a direct speech mode. So let us see first one. More and more as I near end of my career as a heart surgeon, my thoughts have turned to the consideration of why people should suffer. Suffering seems so cruelly prevalent in the world today. Do you know that of the 125 million children born this year, 12 million are unlikely to reach the age of 1, and another 6 million will die before the age of 5, and of the rest many will end up as mental or physical cripples. So author is expressing a very painful thing here. He is ending his career means he is a heart surgeon. We know அவர் ஒரு heart surgery personality who transformed first heart surgery பண்ணியிருக்காரு, transplantation பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரோட career means என்னது, profession. ஸோ இன் ஹிஸ் ப்ரொஃபஷன் ஹீ இஸ் எண்டிங் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டார். ஸோ 1967 பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இயர் ஆஃப் 2001 அட் த ஏஜ் ஆஃப் 78 அவர் இறக்குறாரு. ஸோ பிஃபோர் தட் இந்த அந்த அந்த நியரிங் எண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் கரியர் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50-60 இயர்ஸில் இருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ மை தாட்ஸ் ஹவ் டர்ன் டு த கன்சிடரேஷன். கன்சிடரேஷன் மீன்ஸ் ஹீ இஸ் கிவிங் ஹிஸ் தாட் எ கேர்ஃபுல் கன்சிடரேஷன், கேர்ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா, he has given a careful thought, then and he is asking himself why people should suffer. ஏன் மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க. Suffering means what? Painful, depression, oppression. So due to this corona situation many are affected. Even you students are isolated, வெளில போகக்கூடாது, நம்ம மாஸ்க் போட்டு தான் போகணும். So many conditions are there. So this type of thing the author is sharing. Suffering seems real. Suffering means unending painful situations.
seems so cruelly arrogant. Cruel means what? Very brutal, very arrogant. So this suffering is prevalent means very common. Suffering is very common in this world today. ஸோ நவடேஸ் சஃபரிங்கிறது வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது அப்படின்னு ஆத்தர் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக சொல்கிறார். அண்ட் ஹீ இஸ் ஷேரிங் தட் வெதர் வி நோ, டு யூ நோ இன் 125 million மீன்ஸ் 125 lakhs. 1 million is equal to 10 lakhs. ஸோ 125 million children, ஒரு 125 million children இந்த வருஷம் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா, இன் தட் 12 million children ஆர் அன்லைக்லி டு ரீச் 1. அப்படின்னு என்னது? 12 million children வந்து ஆல்மோஸ்ட் தே ஆர் ஃபேஸிங் டெத். 1 year அவங்க ரீச் ஆகிறது பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறாரு. அவ்வளோ வந்து இந்த குழந்தைங்களும் சஃபர் ஆகுறாங்க. அண்ட் another 6 million will die before the age of 5. அதுலேயே 6 million என்ன ஆவாங்க? 5 ஏஜ் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் திஸ் 12 million அப்புறம் another addition 6 million, that means 60 lakhs children. 5 வயது முடியறதுக்குள்ளார அவங்க இறக்குறாங்க. அண்ட் ஆஃப் த ரெஸ்ட் மீதி இருக்கிற இந்த 125 million 12 million ஒரு வயசு ரீச் ஆகிறதே பெருசு. அடுத்த 6 million 5 years கிடக்கிறதே பெருசு. மீதி இருக்க குழந்தைங்க மெனி வில், அதில் மேக்ஸிமம் வந்து என்ன ஆகுறாங்க? எண்ட் அப் ஆஸ் மென்டல் ஆர் ஃபிசிக்கல் கிரிப்பிள்ஸ். கிரிப்பிள்ஸ்னு என்னது? பீப்புள் வித் சம் டிசபிலிட்டி, ப்ரிவென்டிங் தெம் ஃப்ரம் பெர்ஃபார்மிங் சர்டன் நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அவங்கள நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆக விடாமல் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு அவங்களுடைய உடல் அளவில் இல்லை மனது அளவில் வந்துடுது அப்படின்னு தி ஆத்தர் இஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் ஹியர். மை க்ளூமி தாட்ஸ், மைங்கிறது ஆத்தர் டாக்டர் பெர்னார்ட், ஓகேங்களா? ஸோ மை க்ளூமி மீன்ஸ் சேட் தாட்ஸ். மை க்ளூமி தாட்ஸ் ப்ராபப்ளி ஸ்டெம் ஃப்ரம் அன் ஆக்சிடெண்ட் ஐ ஹேட் a few years ago. ஏன் இந்த சேட் தாட் எனக்கு வருது அப்படின்னா, நானும் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஒரு few years முன்னாடி I also met with an accident. The author is saying that he also met with an accident. 1 minute, that 1 minute has transformed his life history. 1 minute I was crossing the street with my wife after a lovely meal together. And the next minute a car had hit me and knocked me into my wife. அவர் ஒரு மீல் சாப்பிட்டுட்டு he is crossing, அதாவது அருமையான ஒரு சாப்பாடு, ரொம்ப பிரியமான ஒரு லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு he is crossing the street. அடுத்த நிமிஷம் ஒரு கார் என்ன பண்ணிடுது? the car is hitting என்னது? அவர் ஆத்தர் மேலே டாக்டர் மேலே மோதிடுது. அண்டு அவரை வந்து அவர் ஒய்ஃப் மேலே வேகமாக போய் அவரை தள்ளி விட்டுருது. அவங்க ஒய்ஃப் என்ன ஆயிடுறாங்க? ஷீ வாஸ் த்ரோன் இன் டு தி அதர் லேன் அண்ட் ஸ்ட்ரக் பை அ கார் கம்மிங் ஃப்ரம் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அவங்க என்ன ஆகிட்டாங்க? அவங்கள அப்படியே தூக்கி போட்டுருச்சான். இவர் மேலே இருந்த வேகம், அதாவது இவர் மேலே கார் மோதின வேகம், இவர் போய் அவங்க ஒய்ஃப் மேலே மோதின வேகம், அதில் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஷீ இஸ் த்ரோன் இன் த நெக்ஸ்ட் லேன்னு அடுத்த பாதையில் இந்த பக்கம் வந்துட்டுருக்காங்கன்னா அடுத்த பாதையில் ஆப்போசிட் சைடில் போய் விழுந்துடுறாங்க. அந்த ஆப்போசிட் சைடில் என்ன ஆயிடுது? தேர் அ கார் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் விச் இஸ் ஹிட்டிங் ஹிஸ் ஒய்ஃப். ஸ்ட்ரக்னு என்னது? மோதப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம், ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரக் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ், ஓகேங்களா? During the next few days in the hospital, I experienced not only agony and fear but also anger. ஸோ அடுத்த சில நாட்கள் வந்து எங்கே இருப்பாங்க? ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து he is not only experienced agony அப்படின்னா என்னது? எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் சஃபரிங், ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சஃபரிங். ஏன்னா ஒரு ஆக்சிடெண்ட், எவ்வளோ பெரிய ஆக்சிடெண்ட் அவங்க மீட் பண்ணியிருக்காங்க. I could not understand. The author is not able to understand why my wife and I had to suffer. The author is feeling very painful mentally and also physically and asking himself why his wife and he had to suffer. அப்படி நானும் என் ஒய்ஃபும் என்னுடைய மனைவியும் ஏன் வந்து கஷ்டப்படணும்? எதனால்? I had 11 broken ribs and a perforated lungs. அவரோட ரிப்பில் வந்து என்னது? போன் வந்து 11 போன்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகிருக்குது. அண்ட் அவரோட லங்ஸில் என்ன இருக்குது? பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகிருக்குது. அதில் ஓட்டை விழுந்துருக்குது, டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பெயின்ஃபுல் திங். மை ஒய்ஃப் ஹேட் அ பேட்லி ஃப்ராக்சர்ட் ஷோல்டர்னால் என்னது? தோள் பகுதி. அது வந்து ரொம்பவே அவங்களுக்கு பாதிச்சிருச்சு. ரொம்பவே வந்து ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சுன்னா என்னது? உடையிறது, அதாவது பிரேக் ஆகிறது, தட் இஸ் ஃப்ராக்சர். ஸோ
his wife had a very bad fractured shoulder. Shoulder means தோல் பகுதி. Over and over, I asked myself, why should this happen to us? மறுபடியும் வந்து ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாரு, தனக்குள்ளே அந்த கேள்வியை கேட்டுக்கிறாரு, ஏன் இந்த இது வந்து எனக்கு நடக்கணும், எங்களுக்கு ஏன் இது நடக்கணும் அப்படின்னு. ஐ ஹேட் ஒர்க் டு டூ, எனக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குதே, ஆஃப்டர் ஆல் எனக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குதே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு அவர். தேர் வேர் பேஷண்ட்ஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் மீ டு ஆப்ரேட் ஆன் தெம். நிறைய நோயாளிகள் எனக்காக நான் ஆப்ரேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களே, எனக்கே இது நடக்கணும், என் மனைவிக்கு ஏன் இது நடக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தமாக அவரை அந்த கேள்வி கேட்குறாரு. மை ஒய்ஃப் ஹேட் அ யங் பேபி ஹூ நீடட் ஹர் கேர். என்னுடைய மனைவிக்கு எங்களுக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்காங்க, அவங்கள வந்து என் மனைவி பார்த்துக்கணுமே, ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறார். தனக்குள்ளே இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் அவர் கேட்டுக்கிறாரு. மை ஃபாதர் ஹேட் பீன் ஸ்டில் அலைவ். அவங்க ஃபாதர் இல்லை, சப்போஸ் அவங்க ஃபாதர் இருந்திருந்தா வுட் ஹாவ் செட், என்ன சொல்லியிருப்பாரு, மை சன், இட்ஸ் காட்ஸ் வில், தட்ஸ் த வே காட் டெஸ்ட்ஸ் யூ, சஃபரிங் என்நோபிள்ஸ் யூ, மேக்ஸ் யூ அ பெட்டர் பர்சன். அப்போ என்னுடைய அப்பா இல்லை, சப்போஸ் என்னுடைய அப்பா இருந்திருந்தாருன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாரு, என் மகனே, மை சன் மீன்ஸ் என் மகனே, இட்ஸ் காட்ஸ் வில், எல்லாம் வந்து என்னது, கடவுளின் விருப்பம், வில்னா என்னது, விருப்பம், வில்லிங், தட்ஸ் அ வே காட் டெஸ்ட் யூ, கடவுள் வந்து இப்படித்தான் வந்து நம்மளை சோதிப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ த காட் டெஸ்ட்ஸ் யூ அப்படிம்பாரு. சஃபரிங் என்நோபிள்ஸ் யூ, என்நோபிள்ஸ் யூ மீன்ஸ் மேக்ஸ் யூ டிக்னிஃபைடு அண்ட் மோரலி நோபிள். நமக்கு இன்னும் வந்து நம்ம வந்து பலப்படுத்தும், இன்னும் வேல்யூ ஆஃப் லைஃப்பை வந்து கூடுதலாக நம்ம மாரல் இது வந்து பண்ணுவோம், நியாயமாக இன்னும் நடந்துப்போம், நிறைய வாழ்க்கையை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். அண்ட் இட் மேக்ஸ் யூ அ பெட்டர் பர்சன், இன்னும் நல்ல மனிதராக நம்மளை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சஃபரிங் வந்து நம்மளை இன்னும் நல்ல மனிதராக மாற்றும் அப்படின்னு என்னுடைய தந்தை வந்து சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு தி ஆத்தர் இஸ் சேயிங் ஹியர். Next, but as a doctor, he is a professional. The author is a professional. So he is asking, but as a doctor, I see nothing noble in a patient thrashing around in a sweat-soaked bed, mind clouded in agony. ஸோ நான் ஒரு டாக்டராக, ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக, எனக்கு வந்து பெரிய நோபல்னா என்னது, வேல்யூ சொல்லுவாங்க, ஹீ இஸ் அ வெரி நோபல் பர்சன், என்னது கைண்ட் பர்சன் சொல்லுவாங்க, இல்லை நமக்கு வந்து இரக்க குணம், ஸோ இல்லை நமக்கு வந்து அதுலேயும் ஒரு கைண்ட்னஸ் இருக்குது, வேல்யூ இருக்குது, அதுலேயும் அவங்களுடைய லைஃப் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு நினைக்க தோணல. ஏன்னா அவங்க அங்கே வந்து ரொம்ப த்ராஷிங் அரவுண்ட் அப்படி மீன்ஸ் மூவ் அரவுண்ட் ரெஸ்ட்லெஸ்லி. ஸோ ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா they will not be happy, they may be suffering. ஸோ அவங்க ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க, அதில் என்ன நோபல் இருக்கும் அப்படின்னு டாக்டர் வந்து அவருக்கு அது வந்து ஒரு his mind is clouded, their mind the patient's mind. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்டில் how they will be noble அப்படின்னு அவரே அந்த கேள்வி கேட்டுக்கிறார். nor can I see any nobility in the crying of a lonely child in a ward at night. இரவு நேரத்தில் ஒரு குழந்தை வந்து தன்னுடைய பெயினால் தனியாக அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது கூட எனக்கு அந்த கைண்ட்னஸ், அவங்களுக்கு என்ன அங்கே வேல்யூஸ் இருக்க போகுது, என்ன மாரல் இருக்க போகுது எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாரு, நினச்சி பார்க்குறாரு. ஒரு டாக்டராக, நாட் ஆஸ் அ ஹியூமன், ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷ்னல். ஸோ இன் தோஸ் டேஸ், அந்த காலங்களில், நம்ம இப்போ 2021 இருக்கோம், டாக்டர் வந்து 1967 அந்த டைமில் சொல்லிட்டுருக்காரு. In those days, they did not have sophisticated heart surgery. ஸோ அந்த டைம்லலாம் என்னது சொஃபிஸ்டிகேட்டட்னா என்னது, வெல் அட்வான்ஸ்ட், டெக்னாலஜிக்கலி வெல் அட்வான்ஸ்ட் ஹார்ட் சர்ஜரி இல்லை. ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் ஃபவுண்ட் த சஃபரிங் ஆஃப் சில்ட்ரன் particularly heartbreaking, especially because of their total trust in doctors and nurses. இந்த சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் பார்க்கும்போது டாக்டருக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குமா. ஏன்னா அந்த அது வந்து என்னது, நெஞ்சே அதாவது வெடிச்சு போயிடும், அந்தளவுக்கு வந்து அந்த குழந்தைங்க சஃபர் ஆகிறத பார்த்தா அவ்வளோ அவருக்கு வந்து வருத்தமாக இருக்குமா. எஸ்பெஷலி அந்த குழந்தைங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they trust the doctor totally, டாக்டரை முழுமையாக நம்பி பார்க்குறாங்க. அந்த டாக்டரையும் நர்ஸையும் வந்து அந்த சின்ன குழந்தைங்க இவங்க தான் நம்மளை காப்பாற்ற போகிறாங்க அப்படின்ற முழு நம்பிக்கையோடு பண்ணும்போது அதை வந்து ஆத்தரால் the author feels heartbreaking, that type of trust. So that makes him to invent
to find out different technologies, sophisticated technologies for heart surgery. They believe that, they means here the children, they believe you are going to help them. Who are the author? The doctors and nurses. So the children believe means they trust, they have strong trust on the doctor, that doctors and nurse இவங்க பார்த்துக்குவாங்க நம்மளை அப்படின்னு முழுமையாக நம்பி வந்திருக்காங்க. இஃப் யூ காண்ட் they can accept their fate. நீங்கள் பண்ண முடியல அப்படின்னா அவங்க தலைவிதி அப்படின்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க அந்த குழந்தைங்க. அந்தளவுக்கு இருக்காங்க. they go through mutilating surgery and afterwards they don't complain. அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க? mutilating surgery, this means surgery involving removal of tissue. அந்த சர்ஜரியில் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த டிஷ்யூ ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. தட்ஸ் a பெயின்ஃபுல் திங். ஸோ அது வந்து என்ன டிஷ்யூ ரிமூவ் பண்ணி அது வந்து பயங்கர ரிஸ்க்கு. தட் கிவ்ஸ் எ லைஃப் ரிஸ்க். ஸ்டில் அந்த பேஷண்ட் கண்டிஷனை கூட மோசமாக்கும். இருந்தாலும் தே டோன்ட் கம்ப்ளைண்ட் பிகாஸ் தே நோ தி டாக்டர்ஸ் ஆர் ட்ரைங் தேர் பெஸ்ட். அதனால் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கூட பண்ண மாட்டாங்க. இதெல்லாம் என்ன ஆகுது? அந்த ஆத்தருக்கு வந்து ரொம்ப மனசை வந்து வருத்தம் அடைய செய்யுது. ஒன் மார்னிங், இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கையில் ஒரு காலை பொழுது, செவரல் இயர்ஸ் ago, பல வருடங்களுக்கு முன்பு, ஐ விட்னஸ்ட் வாட் ஐ கால்டு த கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ஆஃப் கேப் டவுன்ஸ் ரெட் கிராஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ இவர் வந்து ஒரு நாள் காலை பொழுதில் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெட் கிராஸ் சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாரு. அங்கே வந்து இவர் ஐ விட்னஸ்ட் அப்படின்னா அது கண் முன்னாடி ஒரு செயல் நடக்குது. என்ன நடக்குது? வாட் ஐ கால் த கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ஆஃப் கேப் டவுன்ஸ். கிராண்ட் பிரிக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃபேமஸான ரேஸ், மோட்டார் இன்டர்நேஷ்னல் ரேஸ், இன்டர்நேஷ்னல் மோட்டார் ரேஸ். அந்த ஈவெண்ட் அந்த ஈவெண்ட்டு கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து எங்கே நடந்துதான்? கேப் டவுனில் இருக்கிற ரெட் கிராஸ் சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டலில் நடந்துதான். It opened my eyes to the fact that I was missing something in all my thinking about suffering, something basic that was full of solace for me. அப்போ இங்கே வந்து ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாரு? ஒரு நாள் காலை பொழுதில் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி இவர் இந்த ரெட் கிராஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு இன்சிடெண்ட் பார்க்குறாரு. அந்த இன்சிடெண்ட்டை இதோட கம்பேர் பண்ணுறாரு. மோட்டார் ரேஸ், கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மோட்டார் ரேஸ் அளவுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்திருக்கு. அந்த இன்சிடெண்ட் வந்து அவர் ஹார்ட்டை டச் பண்ணியிருக்குது. ஏன்னா அவருடைய கண்களை விரிவு, அதாவது பார்க்கும் பார்வையை வந்து மாற்றி அமைச்சிருக்கு. நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருக்குது. ஃபேக்ட், உண்மை என்ன லைஃப்பில், அதை வந்து அவர் மிஸ் பண்ணிட்டாருன்றதை ஃபீல் பண்ணுறாரு. It opened my eyes to the fact that I was missing something in all my thinking about suffering. அதாவது ஒரு பெயினை வந்து இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் டாக்டராக ஒரு கால்குலேஷனில் இருந்திருக்காரு. பட் அது அல்ல அப்படிங்கிறத அந்த இன்சிடெண்ட் வந்து அவர் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்குது. சம்திங் பேசிக் தட் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் சோலேஸ் ஃபார் மீ. சோலேஸ் அப்படின்னா கம்ஃபர்ட் ஆர் கன்சோலேஷன் இன் டைம் ஆஃப் கிரீஃப் ஆர் பெயின். நம்மளா ஒரு முடிவுக்கு வந்துக்கிறது, ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளாம் ஒரு முடிவுக்கு இப்படி தான் சஃபர் ஆவாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஒவ்வொருத்தவங்களோட தாட், தோ தே மே சஃபர், பட் ஒவ்வொரு டிஃபிகல்ட்டிலையும் ஒவ்வொரு சேலஞ்சையும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்குறவங்க தான் சக்சீட் ஆக முடியும். ஒரு சேலஞ்சை நம்ம வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்கல அப்படின்னா வி வில் ஃபெயில். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் செட் ஹியர். ஸோ சஃபரிங்குடைய அந்த பார்வை, இந்த பெயின்ஃபுல், இப்படி ஆக்சிடெண்ட் ஆகி இப்படி ஆனால் சஃபர் பண்ணுவாங்க, அவங்க அகடியில் இருப்பாங்க, லோன்லியாக இருப்பாங்க, டிப்ரெஷனாக இருப்பாங்க, அப்படிங்கிறது தப்பு. they may suffer but they have the confidence to face their life in that suffering அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மெயின். ஸோ அந்த கம்ஃபர்ட், அந்த கன்சோலேஷனை வந்து டோட்டல் அவரோட ஐடியாவே மாற்றிடுச்சு இந்த சின்ன இன்சிடெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஆத்தர். அடுத்தது பாருங்கள், வாட் ஹேப்பன் தேர் தட் மார்னிங் was that a nurse had left. என்ன நடந்தது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா, a nurse had left a breakfast trolley unattended. ஒரு நர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன பண்ணுவாங்க, பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதை ட்ராலியில் வச்சு கொடுப்பாங்க. அந்த ட்ராலி வந்து அப்படியே எங்கேயோ விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. அன்அட்டெண்டட் மீன்ஸ் வாட், அதை வந்து ஃபைனலாக கொண்டு போய் எங்கே சேர்க்கணுமோ சேர்க்காம அங்கேயே அட்டென்ட் பண்ணாமல் அதை அப்படியே வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு வேலையை. அண்ட் வெரி சூன் திஸ் ட்ராலி வாஸ் கமாண்டட் அப்படின்னா என்னது, அதை வந்து கமாண்ட் எடுத்துக்கிறது, அதை வந்து என்ன பண்ணுறது, உரிமை எடுத்துக்கொள்வது. அந்த ட்ராலியை வந்து யார் உரிமை எடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள், பை அண்ட் இன்ட்ரிபிட் அப்படின்னா எ போல்ட் அண்ட் டேரிங். அதாவது என்னது, நம்ம பார்க்கறதுக்கே இவ்வளோ தைரியமாக இவங்களுக்கு அப்படின்னு. ஸோ தே ஆர் வெரி போல்ட் அண்ட்
எ க்ரூ ஆஃப் டூ. யார்? ரெண்டு பேர். 2 பேருக்கு இருக்கிற அந்த போல்டும் அந்த இனம் புரியாத, அதாவது இளம் கன்று பயமறியாது சொல்லுவாங்க பாருங்களேன். அந்த மாதிரி அந்த சின்ன குழந்தைங்க கொஞ்சம் கூட பய உணர்வே இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு ஓப்பன் ஹார்ட்டாக ஹாப்பி, ஃபுல்லஸ்ட் ஹாப்பியில் அதில் ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணுறாங்களாம், எ டிரைவர் அண்ட் அனதர் ஒன் எ மெக்கானிக். ஓகேங்களா? அந்த 2 பேர் தான். க்ரூவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 2 பேர் தான். க்ரூ மீன்ஸ் எ டீம் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் மேனேஜிங் அ ஷிப் ஆர் எனிதிங் லைக் தட். ஸோ க்ரூ வந்து ஷிப்பும் இருக்கலாம், ஃப்ளைட்டும் இருக்கலாம். க்ரூ மெம்பர்ஸ் மீன்ஸ் மோர் தேன் 2 வரும். பட் இங்கே எத்தனை பேர்? 2 பேர் தான் இருக்காங்க. அதில் யார்? ஒருத்தர் டிரைவர் அண்ட் அனதர் ஒன் மெக்கானிக். The mechanic provided motor power by galloping along behind the trolley with his head down, while the driver seated on the mower deck held on with one hand and steered by scraping his foot on the floor. மெக்கானிக் வந்து என்ன பண்ணுறாரு? மோட்டார் பவர் கொடுக்குறாராம். பை கேலோப்பிங் மேக்கிங் எ சவுண்ட் along பிஹைண்ட் த ட்ராலிக்கு பின்னாடி நின்று தன்னுடைய தலையை கீழே போட்டுக்கிட்டு தள்ளிட்டு போகிறாராம். யாரும் தலையை கீழே போட்டுட்டு அங்கே உட்காந்துருக்காராம். வைல் த டிரைவர் சீட்டட் ஆன் த மோவர். டிரைவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? அந்த மோவர் டெக்கில், மோவர் மீன்ஸ் கிராஸ் கட்டிங் மெஷின், அந்த மாதிரி வந்து சீட் ஆகியிருக்காரு அப்படின்னு அந்த ட்ராலியை மோவர் டெக் மாதிரி இந்த ஆத்தர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு. ஹெல்ட் ஆன் வித் ஒன் ஹேண்ட் அண்ட் ஸ்டியர் பை ஸ்கிராப்பிங் இஸ் ஃபுட் ஆன் த ஃப்ளோர். அதாவது ஒரு ஹேண்டு வந்து அந்த திருவுவாங்க இல்லையா, அந்த வண்டி ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுவும் இன்னொரு ஹேண்ட் வந்து ஸ்டியரிங்கில், அதாவது ஸ்டியரிங் வந்து கால்லையே விட்டு ஃப்ளோரில் ஸ்க்ராப் பண்ணிக்கிட்டே இழுத்துக்கிட்டே போகிறது. த சாய்ஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ் வாஸ் ஈஸியாக அந்த ரோல் அவங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டாங்களா அந்த 2 குழந்தைங்களும், டிரைவர் ரோலையும் மெக்கானிக் ரோலையும். வாஸ் ஈஸி பிகாஸ் த மெக்கானிக் வாஸ் டோட்டலி பேண்ட். இங்கே பாருங்களேன், அடுத்தது ஒரு அந்த இது என்ன சொல்கிறாங்க, மெக்கானிக்ன்ற குழந்தை வந்து என்னது, டோட்டலி பிளைண்டாக இருக்காங்களாம். அந்த குழந்தை வந்து என்னது, டோட்டலி பிளைண்டாக இருக்காங்களாம். அந்த டிரைவர் ஹேட் ஒன்லி ஒன் ஆர்ம். ஸோ டிரைவராக இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு வந்து என்ன இருக்குது, ஒரே ஒரு கை தான் இருக்குதான், இன்னொரு கை இல்லை. ஒன்லி ஒன் ஆர்ம் மீன்ஸ் ஒன் ஹேண்ட் ஒன்லி. தே புட் ஆன் குவைட் எ ஷோ தட் டே. அவங்க பண்ணினது வந்து அங்கே இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்திச்சான். குவைட் எ ஷோ மீன்ஸ் வாட், மேக்கிங் அதர்ஸ் ஹாப்பி. அதான் அர்த்தம். ஜட்ஜிங் பை த லாஃப்டர் அண்ட் ஷவுட்ஸ் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ், இட் வாஸ் அ மச் பெட்டர் என்டர்டெயின்மெண்ட் தேன் எனிதிங் எனி புட்ஸ் ஆன் அட் த இந்தியா போலீஸ் 500 கார் ரேஸ். அதாவது என்னென்னா, அந்த 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 சின்ன மொமெண்ட் வந்து அங்கே இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரே சந்தோஷத்தில் அவங்க 2 பேர்த்தையும் ஓட்டுறதை வந்து ரொம்ப கைத்தட்டி சத்தம் போட்டு, கைத்தட்டுறாங்களா தட்டல தெரியாது, பட் தே வர் ஷவுட்டிங் ஃபார் ஆஸ் அன் என்கரேஜ்மெண்ட். மற்ற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க. என்கரேஜ் மீன்ஸ் வாட், தே ஆர் மோட்டிவேட்டிங் த சில்ட்ரன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இட் வாஸ் அ மச் பெட்டர் என்டர்டெயின்மெண்ட் தேன் எனிதிங் எனி-ஒன். இதை கம்பேர் பண்ணுறாங்க. இதோடனா இந்தியா போலீஸ் 500 கார் ரேஸை விட இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது. இதை வந்து யார் பார்த்துட்ருக்கா? ஆத்தர் பார்த்துட்ருக்காரு. தட்ஸ் வாட் ஹி இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் ஹியர். There was a grand finale of scattered plates and silverware before the nurse and ward sister caught up with them and scolded them and put them back to bed. There was a grand finale means அந்த ரேஸ் வந்து வேகமாக போயிட்டு இருக்குதான். ஃபினாலே மீன்ஸ் ஃபைனல் இல்லைங்களா, கிளைமேக்ஸ் ஆர் அன் எக்ஸைட்டிங் எண்ட். ஓகேங்களா? அதில் என்ன இருக்குது, அந்த பிளேட்டெல்லாம் ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்குதா, அது உள்ள சில்வர் வேரெல்லாம் என்ன, அது வந்து இட்ஸ் அ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சப்ளை பண்ணிவிட்டு அதோட வேஸ்ட் இதெல்லாம் எடுத்து அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த அன்அட்டெண்டடை வந்து ஒரு வெஹிக்கிளாக அவங்க பயன்படுத்தி தே ஆர் ரேசிங். ஸோ அது வந்து எது, இந்தியா போலீஸ் 500 கார் ரேஸை விட என்டர்டெய்னிங்காக இருந்ததான் ஆத்தர் சொல்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி அந்த 2 குழந்தைங்கள, அந்த 2 குழந்தைங்களில் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு என்னது, கையில், இன்னொரு குழந்தை வந்து பிளைண்டு. ஸோ see the contrast. அந்த கான்ட்ராஸ்ட்லேயும் அங்கே வேல்யூஸ் பாருங்கள், அதுதான். ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன, அந்த ஃபினாலே ரீச் ஆகிறதுக்குள்ள என்ன ஆயிடுறாங்க, நர்ஸும் வார்ட் சிஸ்டரும் அவங்க 2 பேர்த்தையும் பிடிச்சிடுறாங்க. என்னது அப்படின்னு திட்டி அவங்க 2 பேர்த்தையும் பெட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து டாக்டரை ரொம்ப வந்து மனசார வந்து பாதிச்சிருக்குது. ஓகேங்களா? லெட் மீ டெல் யூ அபவுட் தீஸ் 2. இந்த 2 பேர்த்தை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். யார் இந்த 2 பேருன்னு? தி மெக்கானிக் வாஸ் ஆல் ஆஃப் 7 years old. அந்த மெக்கானிக்குடைய ஏஜ் என்ன, 7 வயது குழந்தை தான் அது. ஒன் நைட் என்ன ஆச்சு, அந்த குழந்தை ஏன் வந்து பிளைண்ட் ஆனாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறாரு. ஒன் நைட் வென் இஸ் மதர் அண்ட் ஃபாதர் வேர் ட்ரங்க். அந்த குழந்தையோடைய அம்மா அப்பா 2 பேருமே என்னது, தண்ணி போதையில் இருந்திருக்கிறாங்க, ட்ரங்கன்னாக இருந்திருக்காங்க. ஹிஸ் மதர் த்ரூ அ லேண்டர்ன் அட் ஹிஸ் ஃபாதர். லேண்டர்ன்னு என்னது, நெருப்பில் எரியிற லேம்ப், நைட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுதான் லேண்டர்ன் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த லேம்பை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அம்மா அவங்க அப்பா மேலே தூக்கி எறிஞ்சிருக்காங்க.
ஓகேங்களா. த்ரோன் அப்படின்னு என்னது, தூக்கி எறிஞ்சிருக்காங்க. மிஸ்ட் அண்ட் த லேண்டன் ப்ரோக் ஓவர் த சைல்ட்ஸ் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ். அந்த லேண்டன் என்ன இருக்குது, அந்த லேண்டனுக்குள்ளார சீமெண்ணை ஊற்றி தான் எரிச்சிருப்பாங்க அந்த காலத்தில் இல்லையா. அது என்ன ஆயிடுச்சு, அது தூக்கி எரிஞ்சதில் அது ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு, மிஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த லேண்டன் யார் தலைமையில் விழுந்திருக்குது, அந்த குழந்தையோட தலைமையிலையும் ஷோல்டர்லேயும் அப்படியே பிரேக் ஆயிடுச்சு. இந்த லேண்டன் அது என்னது, கிளாஸில் இருந்திருக்கும், மண்ணெண்ணெய் இருந்திருக்கும், நெருப்பு இருந்திருக்கும். அந்த குழந்தை எவ்வளோ சஃபர் ஆகிருக்கும் பாருங்கள். ஹீ சஃபர்ட் சிவியர் 3rd degree burns on the upper part of his body and lost his both eyes. என்ன ஆகுது, அந்த குழந்தை வந்து ஒரு பெரிய பேர்ன், 3rd degree burn. அதாவது என்னென்னா நிறைய 3rd டிகிரினா, ஃபஸ்ட் டிகிரினா கம்மி, 2nd டிகிரினா அதோட கொஞ்சம் அதிகம், 3rd டிகிரினா ரொம்ப அதிகம். ஸோ அந்த பேர்னை வந்து அந்த குழந்தை அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு, அந்த கஷ்டத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த குழந்தைக்கு வந்து 2 கண்களும் போயிடுச்சு. அட் தி டைம் ஆஃப் த கிராண்ட் ப்ரிக்ஸ்னால் என்னது, இவர் இந்த இன்சிடெண்ட், இந்த குழந்தைங்க இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிளில் வச்சுக்கிட்டு விளையாண்டாங்க இல்லையா, அதை அந்த கிராண்ட் ப்ரிக்ஸ் ரேஸ் டைமில் ஹி வாஸ் வாக்கிங் ஹாரர். அவனை பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு மாதிரி அருவருப்பாக இருக்குமா. ஹாரர் மீன்ஸ் வாட், நாட் ஏபிள் டு see. ரொம்ப வந்து ஒரு 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 அருவருப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வித் எ டிஸ்ஃபிகர்டு ஃபேஸ். டிஸ்ஃபிகர்டு அப்படின்னா ஸ்பாயில்டு, மேர்ட் இன் அப்பியரன்ஸ். அந்த குழந்தைக்கு அந்த பேர்ன் ஆனதுனால என்ன இருக்கும், அந்த ஸ்கின் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு ஷேப்லெஸ் ஆயிடுச்சு. டிஸ்ஃபிகர்ட் ஃபேஸ் அண்ட் லாங் ஃப்ளாப் ஆஃப் ஸ்கின் ஹேங்கிங் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் ஹிஸ் நெக் டு ஹிஸ் பாடி. அந்த ஸ்கின் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு, அப்படியே தொங்கிருச்சு, ரைட்டுங்களா. அவனோட நெக்கு கீழே, அந்த பாடி கீழே த லாங் ஃப்ளாப்னு என்னது, ஒரு தோல் அப்படியே தொங்குதான், ஓகேங்களா. ஹேங்கிங் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் ஹிஸ் நெக் டு ஹிஸ் நெக்லேருந்து பாடி வரைக்கும் அந்த இது வந்து அந்த தோல் வந்து தொங்குதான், ஓகேங்களா. ஜஸ்ட் வெயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கோ டு த நெக்ஸ்ட். wound healed around his neck. அந்த flap of skin வந்து it was hanging from the side of his neck as the wound healed. woundனா என்னது, அந்த புண் வந்து ஆறிடுச்சு அவன் கழுத்துக்கிட்ட அப்படிங்கிறாரு. his lower jawனா என்னது, தாடை, ஓகேங்களா. த லோயர் ஜா மீன்ஸ் என்னது, அப்பர் ஜானா மேல் பல் பகுதி, லோயர் ஜானா கீழ்பல் பகுதி. ஸோ லோயர் ஜா பிகேம் கிரிப்ட் இன் எ மாஸ் ஆஃப் ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ. அந்த தோலில் என்ன இருக்குது, ஒரு மாதிரி இழுத்து ஒரு மாதிரி கிரிப்பில் இருக்குது, டைட்டாக இருக்குது. டைட்டாகவும் ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா டைட்டாக இருக்கும், ஒரு பக்கம் அப்படியே லூஸாக அந்த இது வந்து தொங்குது அவனுடைய ஷோல்டரில். the only way this little boy could open his mouth was to raise his head. அவனுடைய மவுத்தை ஓப்பன் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும், தலையை தூக்குனா தான் அவனுடைய மவுத்தை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் இந்த குழந்தை இருந்திருக்காங்க. ஆனால் அந்த குழந்தை எப்படி எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காங்க பாருங்கள். when I stopped by to see him after the race. அந்த ரேஸ் எல்லாம் முடிச்சு சிஸ்டர்லாம் கூப்பிட்டு அவங்கள இது பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த குழந்தைகிட்ட போய் நிற்கிறாராம். யாரும் ஆத்தர். அந்த குழந்தை என்ன சொல்லுது, he said, you know we won அப்படிங்கிறாங்க. அந்த குழந்தை என்ன சொல்கிறாங்க, உங்களுக்கு தெரியுமா நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு. அண்ட் ஹீ வாஸ் லாஃபிங். அந்த குழந்தை அந்த ஆக்சிடெண்ட் நடந்ததை பற்றி எதையுமே கவலைப்படாமல் ரொம்ப ஹாப்பியாக நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்றாங்களாம். இதுதான் டாக்டர் வந்து பெருவாரியாக அவரோட கேரக்டரை மாற்றினதுக்கு இந்த சின்ன இன்சிடெண்ட், ஓகேங்களா. அடுத்து அந்த ட்ராலி டிரைவரை பற்றி சொல்ல போகிறாரு. தி ட்ராலி டிரைவர் ஐ நியூ பெட்டர். ஏன்னா அந்த குழந்தைய இவருக்கு முதலே தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா ஃபியூ இயர்ஸ் ஏர்லியர் ஐ ஹேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி க்ளோஸ்ட் எ ஹோல் இன் இஸ் ஹார்ட். டாக்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்த குழந்தையோட ஹார்ட்டில் இருந்த ஹோலை வந்து அழகாக அடைச்சிருக்காரு வெற்றிகரமாக. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மீன்ஸ் ட்ரிம், சக்ஸஸ், ஓகேங்களா. ப்ராக்ரெஸ், ப்ரொமோஷன், இதெல்லாம் வந்து சக்ஸஸ்க்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஹீ ஹேட் ரிட்டர்ன் டு த ஹாஸ்பிட்டல் பிகாஸ் ஹீ ஹேட் எ மேலிக்னன்ட் டியூமர் ஆஃப் த போனில் என்ன இருக்குது, ரொம்ப டேஞ்சரஸான, ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு 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 டியூமர்னு என்னது, அது புறப்படுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. தட் மீன்ஸ் கொப்பளம் மாதிரி எந்திரிக்கிறது, ஒரு கட்டி மாதிரி எந்திரிக்கிறது. ஸோ ஹீ ஹேட் எ வெரி டிசீஸ்டு டியூமர் ஆஃப் த போனில் அவருக்கு ஏதோ டியூமர் ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இப்போ அந்த குழந்தை அங்கே இருக்காங்க. ஒரு ஃபியூ டேஸ் பிஃபோர் த ரேஸ், இந்த ரேஸ் ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் ஹிஸ் ஷோல்டர் அண்ட் ஆர்ம் வேர் ஆம்ப்யூட்டேட்டட். அவனுடைய ஷோல்டரும் ஆர்மையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தே ஹாவ் ரிமூவ்ட்.
கட் ஆஃப். ஆம்பியூட்டேட்டட் அதை ஆப்ரேஷன் மூலமாக சர்ஜரி மூலமாக ரிமூவ் பண்ணிடுறது. ஸோ தட் ஃபர்தராக அந்த டியூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கான சர்ஜரி ப்ரொசீஜர். ஓகேங்களா. தெர் வாஸ் லிட்டில் ஹோப் ஆஃப் ஹிஸ் ரெக்கவரி. அந்த குழந்தை வந்து ரிகவரினா என்னது, நார்மல் ஆயிடுவாங்கன்றதுக்கு கொஞ்சோண்டு ஹோப் தான் இருந்தது. ஆஃப்டர் த கிராண்ட் ப்ரிக்ஸ்ன்னு அந்த இன்சிடெண்ட்டாக ஆத்தர் வந்து கிராண்ட் ப்ரிக்ஸ்னே வச்சுட்டாரு. ஓகேங்களா. ஹி ப்ரௌட்லி இன்ஃபார்ம்டு மீ. அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப பெருமிதமாக வந்து சொல்கிறாங்களா, தட் த ட்ராலிஸ் வீல்ஸ் வேர் நாட் ப்ராப்பர்லி ஆயில்டு. அந்த ட்ராலியில் இருக்க வீலில் சரியாகவே ஆயில் பண்ணாதான் சத்தம். பட் ஹி வாஸ் அ குட் டிரைவர். பட் அவன் வந்து ஒரு நல்ல டிரைவர் அப்படிங்கிறத, அண்ட் ஹீ ஹேட் ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் த மெக்கானிக். அவன் வந்து தான் வந்து ஒரு நல்ல டிரைவராகவும் மெக்கானிக் மேலே முழு நம்பிக்கை இருந்தது எனக்கு அப்படிங்கிறதையும் அவன் வந்து சொன்னான். அவனுடைய ஃபீலிங்ஸ் இருந்தது. சடன்லி ஐ ரியலைஸ். திடீர்னு வந்து டாக்டருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அவர் மனசில் ஏதோ ஒன்று படுது. ஐ ரியலைஸ் தட் தீஸ் 2 children had given me a profound lesson in getting on with the business of living. இந்த 2 குழந்தைங்களும் டாக்டருக்கு ஒரு கிரேட் லெசனை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு டீப்பாக திங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு லெசனை வந்து, என்ன லெசனு, வாழும் கலை, ஹவு வி ஹாவ் டு லிவ், தி ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங், த பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங், எப்படி வாழ்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து அவங்க எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறார். பிகாஸ் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங் இஸ் ஜாய் இன் த ரியல் சென்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட், நாட் ஜஸ்ட் சம்திங் ஃபார் ப்ளெஷர், அம்யூஸ்மெண்ட், ரெக்ரியேஷன். பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங் வந்து நம்ம இஸ் ஜாய். அது வந்து என்னது, சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ரியல் சென்ஸ் ஆஃப் வேர்டில் சொல்லக்கூட சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது. நாட் ஜஸ்ட் சம்திங் ஃபார் ப்ளெஷருக்காக இல்லை, அம்யூஸ்மெண்ட்காக இல்லை, ரெக்ரியேஷனுக்காகவும் கிடையாது, பொழுதுபோக்குக்காக கிடையாது அப்படிங்கிறார். த பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங் இஸ் அ செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பீயிங் அலைவ். நம்ம அலைவாக இருக்கிறதே நம்ம வந்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதைத்தான் இங்கே ஆத்தர் சொல்கிறார். Now we are alive, that itself need to be celebrated. That is what is business of living. That is the core of this lesson. I had been looking at suffering from the wrong end. So the author faced an accident, he said, and from that time onwards he was not having much interest in his life. But these 2 children in the hospital has given a great lesson to the author. Before that he was having a very wrong end, looking at suffering from a wrong end. He was he had a very wrong judgment about living. ஓகேங்களா. சஃபரிங்க்கு அவர் ஒரு ராங் மீனிங் நான் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. யூ டோன்ட் பிகம் எ பெட்டர் பர்சன் பிகாஸ் யூ ஆர் சஃபரிங். நீங்கள் சஃபர் ஆகுறீங்க அப்படின்றதுனால நீங்கள் பெட்டர் பர்சன் ஆயிட முடியாது. பட் யூ பிகம் எ பெட்டர் பர்சன் பிகாஸ் யூ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சஃபரிங். ஸோ வென் யூ ஃபேஸ் சஃபரிங் you will understand what suffering means, and you become a better personality, and you become a noble personality. That is what the author is saying. Without suffering we can't appreciate light if we haven't known darkness. நமக்கு வந்து டார்க்னஸில் இருந்து பழகலைன்னா நமக்கு லைட்டை பற்றி அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம லைட்டை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக டார்க்னஸில் இருந்துருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளால் லைட்டை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ண முடியும். நார் வி அப்ரிஷியேட் வார்ம்த் இஃப் வி ஹாவ் நெவர் சஃபர்ட் கோல்ட். நமக்கு வந்து வெயிலோட அருமை என்னது, நிழலில் இருந்தால் தான் தெரியும், இல்லாட்டி தெரியாது. தட் இஸ் வாட் இஸ் தெரியும். தீஸ் சில்ட்ரன் ஷோட் மீ தட் இட்ஸ் நாட் வாட் யூ ஹாவ் லாஸ்ட் தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். These children showed me that it's not what you have lost that's important. What is important is what you have left. Whatever lost is lost, past is past என்கிற மாதிரி அதை பற்றி நம்ம பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ரிமைனிங் இருக்கிறதுல நம்ம எவ்வளோ நல்லா வாழ்வோம், எவ்வளோ குவாலிட்டியாக வாழ்வோம், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். தட் இஸ் வாட் த செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பீயிங் அலைவ் இஸ் சேயிங் ஹியர். This is a very simple, beautiful lesson, my dear students. Thank you for listening this wonderful part 2. Here we are completing. Thank you.